Okay. Next question is, highest risk for ectopic pregnancy is seen with A. Intrauterine device, B. Surgery for previous ectopic, C. Salpingitis, and D. Salpingitis systemica nodosa. So यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अघि मैले डिस्कस गरेको जस्तो surgery for previous ectopic is the highest risk factor in this case. Right? The intrauterine device also increases the risk. History of salpingitis also increases the risk. Salpingitis systemica nodosa, which is a condition due to adhesions in fallopian tube, post-tuberculosis. It also causes increase in risk of ectopic pregnancy. But the highest risk of ectopic pregnancy is with intrauterine device. Right? Sorry, is with surgery for previous ectopic pregnancy. अहिलेसम्म केही कन्फ्युजन छैन है. So next question is, causes of ectopic pregnancy includes all except A. IUCD, B. Tubal ciliary damage, C. Blighted ovum, D. ART. कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? Anyone? बोल्ने चाहिँ बानी गरौँ है, पछि एमसीक्यू गर्नलाई सजिलो हुन्छ के. Blighted ovum. Blighted ovum, good. Right? यहाँ हामीले अघि नै डिस्कस गरिसक्यौं. AIUCD is very good risk factor for ectopic pregnancy. Ciliary damage को अघि नै कुरा आइसक्यो. स्मोकिङले गर्दा ciliary damage हुन्छ, पेरिस्टासिस हुँदैन. ART is a risk factor, so the correct answer here is blighted ovum. यो पनि तपाईहरुलाई पहिला सोधिसकेको क्वेशन हो है त. Next भन्छौं. So signs and symptoms of ectopic pregnancy के हुन्छ त? Maybe asymptomatic हैन, मान्छेहरु प्रेग्नेन्सी लिएर आउन सक्छ, एमेनोरियाको हिस्ट्री लिएर आउन सक्छ. While doing routine ultrasonography, we might find that there is a mass or maybe a sac in the adnexa, so maybe they can be asymptomatic. They can come with benign pregnancy-related discomfort like breast tenderness, nausea. They might come with acute abdominal pain that may be dull, crampy, or colicky type. Right? Acute abdominal pain से कहिले हुन्छ? Especially when the ectopic pregnancy is ruptured, right? And it might be associated with vaginal bleeding, right? Vaginal bleeding is a major feature of ectopic pregnancy. So the classical triad is amenorrhea, that is missed periods, followed by vaginal bleeding and ipsilateral abdominal pain. That might be generalized later on, but amenorrhea, bleeding, and abdominal pain, you have to think of ectopic, right? So next question discuss. The most valuable diagnostic test in case of a suspected ectopic pregnancy is A. Serum beta-HCG test, B. Transvaginal sonography, C. Serum progesterone measurement, D. Coldocentesis. कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? Which is the most reliable? B भन्नुभयो. Okay, very good. Razile भन्नुभयो. Transvaginal sonography is the most valuable diagnostic test, हैन? किन TBS त? हामीले serum beta-HCG मात्रैले कसैलाई ectopic pregnancy छ भनेर can serum beta-HCG alone diagnose ectopic pregnancy? No. Serum progesterone is very important, 20 nanogram per ml, that is doubtful range. Serum progesterone is suggestive of ectopic pregnancy, but it cannot diagnose ectopic pregnancy. Coldocentesis may reveal that there is hemoperitoneum, but it cannot definitely say that the cause of hemoperitoneum is due to rupture of any ectopic pregnancy. So the most valuable diagnostic test is transvaginal sonography. किन हुन्छ त? यसको भ्यू पनि ठुलो हुन्छ हैन, युटेरस अनि एडनेक्साहरुको पिक्चर चाहिँ ट्रान्सभाजिनल सोनोग्राफीले एकदमै राम्रो दिन्छ rather than transabdominal sonography है त. So the correct answer here is B. So diagnosis को लागि urine pregnancy test मैले भनिहाले हैन. Serum beta-HCG more than 1500 international unit
प्लस एम्प्टी युट्रस यूएससी मा केही पनि देखिरहेको छैन बीटा एचसीजी चाहिँ तपाईको हाई छ भने यु हैव टु सस्पेक्ट दैट द प्रेग्नेन्सी इज ectopic or extrauterine है त इमेजिङ मोडालिटिजहरु छ ट्रान्सभजाइनल सोनोग्राफी अघि पूरा भइसक्यो ट्रान्सभजाइनल सोनोग्राफी फलोड बाइ ट्रान्सएब्डोमिनल सोनोग्राफी एन्ड कलर डपलर स्टडी नेक्स्ट प्रोसिड्युर इज कर्डोसेन्टेसिस कर्डोसेन्टेसिसमा के गर्छौं त हामीले 18 गज निडल इज टेकन एन्ड पाउच अफ डगलसको फ्लक्चुएन्ट पार्टबाट चाहिँ फ्लुइड एस्पिरेट गरेर हेर्दाखेरि इफ देयर इज ब्लड इट इज सजेस्टिभ अफ हेमोपेरिटोनियम लाइकली ड्यू टु रप्चर एक्टोपिक भन्ने हुन्छ बट वी हैव टु मैच इट विथ द क्लिनिकल सिनारियो देयर शुड बी अ हिस्ट्री अफ एमेनोरिया और बीटा एचसीजी शुड बी रेज्ड हैन laparoscopy is the gold standard if the patient is hemodynamically stable and she gives typical history of ectopic pregnancy and if facilities are available for laparoscopy then laparoscopy is the gold standard for diagnosing ectopic pregnancy यसमा के हुन्छ त we can visualize the site of ectopic pregnancy as well as if in case of need laparoscopic salpingectomy can be done so it is both diagnostic as well as therapeutic. Serum progesterone level 10 to 20 nanogram per ml le pani it suggests that it is around ectopic pregnancy tira suggest garcha hai less than 5 nanogram per ml ko serum progesterone suggests that the pregnancy is failing and more than 20 nanogram ma cha bhane viable pregnancy ya intrauterine pregnancy tira suggest garcha so 10 to 20 is a gray area and serum progesterone around 10 to 20 suggests toward ectopic pregnancy सो अर्को इमेजिङ मोडालिटीमा के देखिन्छ त यहाँ एकदमै डाउटफुल कुरा हुन्छ हैन इन्ट्रायुट्राइन प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ जेस्टेशनल सैक प्रपर देखिन्छ भने ectopic pregnancy मा pseudosac देखिन्छ के हो त डिफरेन्स दुईटाको जेस्टेशनल सैक एज सच छ भने इट इज इम्प्लान्टेड इसेन्ट्रिकली है त यसमा चाहिँ डबल डेसिडुअल साइन देखिन्छ दैट इज डेसिडुआ को वरिपरि चाहिँ यो एनिकोइक रिङ लाइक स्ट्रक्चरहरु जस्तो देखिन्छ है यो पिक्चरमा हामीले देख्न सक्छौं डेसिडुआ पेराइटालिस चाहिँ पेरिफेरली हुन्छ डेसिडुआ बेसालिस एन्ड अ फ्लुइड कन्टेनिङ क्याभिटी विदिन अ रिङ चाहिँ देखिन सक्छ दैट इज प्रपर जेस्टेशनल sac the walls are smooth and it is implanted eccentrically that is outside of the center हैन एउटा कुनामा कतै हुन्छ तर जेस्टेशनल sac जस्तै ectopic pregnancy adnexama भए पनि intrauterine we can see a pseudosac in the endometrial cavity यो चाहिँ hormonal changes हरुले गर्दाखेरि endometrial cavity मा fluid accumulate भएर हुने pseudosac हो So, sac intrauterine dekta dekhtai pani if we cannot differentiate between pseudosac and gestational sac, the diagnosis of ectopic pregnancy may be missed. So, pseudosac ke huncha ta walls haru distorted huna sakcha ra yo चाहिँ center मा हुन्छ जहिले पनि endometrium को center मा हुन्छ जस्तो यो true gestational sac के हुन्छ त eccentrically implanted हुन्छ walls are round and smooth है त double decidual sign देखिन्छ So there are few signs जसबाट चाहिँ तपाईलाई MCQ हरुमा सोध्न सक्छ हैन अहिले म यिनीहरुको पिक्चर पनि देखाउँछु बेगल साइन दैट इज हाइपरइकोइक रिङ अराउन्ड द जेस्टेशनल sac इन एडेक्सल रिजन बेगल हेर्नु भएको छ खानेकुरा बेगल या डोनट भनौं हैन त्यस्तो जस्तो देखिन सक्छ हाइपरइकोइक रिङ अराउन्ड जेस्टेशनल sac इन द एडेक्सल रिजन अर्को भनेको मास देखिन सकिन्छ इनकंग्लोमेरेट मास नेक्स्ट टु ओभरी विथ नो एभिडेन्स अफ sac or embryo ओभरी सँगसँगै कुनै मास देखिन सक्यो भने पनि त्यसमा पनि we have to suspect for ectopic pregnancy अब एडनेक्सामा sac नै देखियो fetal pole देखियो fetal heart rate नै देखिरहेको छ भने that is quite diagnostic of ectopic pregnancy also corpus luteum चाहिँ जताबाट ovulation भयो ipsilateral ovary मा चाहिँ 85% केसेसमा चाहिँ देखिन सक्छ which is also diagnostic of ectopic pregnancy है त So, अघि मैले भनिहालेको थिएँ हाइपरइकोइक रिङ अराउन्ड द जेस्टेशनल sac इन एडनेक्सा एडनेक्सामा चाहिँ तपाईले यस्तो रिङ लाइक स्ट्रक्चर्सहरु के देख्नु भयो एमेनोरियाको हिस्ट्री लिएर आएको पेशेन्ट छ भने चाहिँ दैट इज बेगल साइनहरु देखिन सक्छ हैन यसमै दैट इज रिङ साइनहरु या बेगल साइन भयो यसमा कलर डपलर गर्दाखेरि चाहिँ भास्कुलर यो रिङ अफ फायर अपीयरेन्स देखिन्छ यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ रिङ अफ फायर अपीयरेन्स केमा देखिन्छ भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ एमसीक्यू हरुमा यो याद गर्नु है
अब पेरिटोनियल फ्री फ्लुइड यहाँ सर्भिक्स देखिरहेको छ यो जुन एफ लेखिरहेको छ दिस इज प्रेजेन्स अफ फ्री फ्लुइड है त अब रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएपछि पहिला पाउच अफ डगलसमा कलेक्ट हुन्छ त्यसपछि माथि 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 हुँदै जेनरलाइज्ड हेमोपेरिटोनियम हुन सक्छ है त if there is large volume of ecogenic fluid patient should be assessed for ongoing bleeding हुन सक्छ यस्तो धेरै फ्लुइड देख्न थाल्यो भने चाहिँ so we have to do abrupt management चाहिँ चाहिन्छ त्यसमा management के हुन्छ त depending upon the patient's condition if the patient is hemodynamically stable or not where is the pregnancy and what is the size of pregnancy and if there is cardiac activity or not है त त्यो अनुसार चाहिँ we can go for expectant management we can wait and watch we can go for medical management or we can go for surgical management एक्सपेक्टेड म्यानेजमेन्ट कहिले गर्ने यो क्राइटेरिया अहिले आउँछ म भन्छु तपाईहरुलाई हैन मेडिकल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ युज हुने ड्रग्सहरु के हो त मेथोट्रेक्सेट पोटासियम क्लोराइड प्रोस्टाग्ल्यान्डिन हाइपरअस्मोलर ग्लुकोज एक्टिनोमाइसिन डी एन्ड मिफेप्रिस्टोन है कतिले चाहिँ कति चाहिँ इन्जेक्ट पनि गर्न सकिन्छ एनेक्सामा त्यो मासमा कति चाहिँ अब सिस्टेमिकली एडमिनिस्टर गर्ने ड्रग हुन्छ हैन लोकल एन्ड सिस्टेमिक ड्रग्स हुन्छ है त सिस्टेमिकमा हाम्रो मेथोट्रेक्सेट दिन सकिन्छ यो सबै लोकल ड्रग्सहरु हो यो चाहिँ डाइरेक्टली मासमा एडनेक्सल मासमा दिने ड्रग्सहरु है त सर्जिकल म्यानेजमेन्ट अलवेज ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इज सेल्फ इन्जेक्टोमी तर कन्जर्भेटिभ कहिले गर्ने त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ पेसेन्ट डिजायरस अफ फ्युचर फर्टिलिटी त्यस्तो छ भने गर्न सकिन्छ तर बेस्ट ट्रिटमेन्ट इज अलवेज सेल्फ इन्जेक्टोमी अफ द अफेक्टेड साइड कन्जर्भेटिभमा हाम्रो के आउँछ सेल्फ इन्जोटोमी segmental resection milking or febrile expression but the disadvantage of milking or febrile expression is that the ectopic pregnancy may be persistent right so the treatment of choice surgically गर्दाखेरि always self injectomy हो है त अब यहाँ चाहिँ फ्यु क्राइटेरियाहरु छ म सर्व तपाईहरुलाई डिस्कस गर्छु अनि पछि क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ है त एक्सपेक्टेड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ असिम्प्टोमेटिक हुनु पर्यो पेशेन्ट हेमोडाइनामिकली स्टेबल हुनु पर्यो वेट एन्ड वाच गर्नलाई देयर शुड बी नो रप्चर अर ब्लिडिङ मास लेस देन 3.5 एन्ड बीटा एचसीजी लेस देन 1000 इन्टरनेशनल युनिट्स पर लिटर हुनु पर्यो है त अब यसमा चाहिँ के हेर्छौं त हामीले हस्पिटलाइज गर्छौं पेशेन्टलाई सिरम बीटा एचसीजी को सिरियल मोनिटरिङ हुन्छ र ट्रान्सभजाइनल सोनोग्राफी हेर्दै जान्छ एनी टाइम द पेशेन्ट इज हेमोडाइनामिकली स्टेबल or the unstable or the beta HCG is rising or the size of the mass is increasing we go for medical management or surgical management right 3.5 ro less than 1000 hemodynamically stable patient याद गर्नु पर्यो next is medical management using methotrexate यसलाई पनि के हुनु पर्यो स्टेबल हुनु पर्यो पेशेन्ट अनरप्चर्ड सैक हुनु पर्यो विदाउट कार्डियक एक्टिभिटी less than 4 centimeter with cardiac activity again cardiac activity for medical management is a relative contraindication है त्यसो हामीले बीटा एचसीजी को लेभल सित कोरिलेट गर्छौं साइज अफ सैक सित कोरिलेट गर्छौं less than 4 centimeter with cardiac activity ma if the patient is hemodynamically stable and beta HCG is less than 5000 we can go for methotrexate but always the treatment has to be individualized right and the patient should have no contraindication to methotrexate therapy right and the patient should be willing to accept the treatment dose तपाईहरुलाई सोधिरहन्छ 50 mg per meter square हो and serial beta HCG monitoring on day 4 and day 7 हुनु पर्यो more than 50% le beta HCG decline गर्यो भने there should be no further treatment if the decline in serum beta HCG level is less than 15% we have to give the repeat dose of methotrexate है त अब 3 डोज methotrexate दिँदाखेरि सम्म पनि if the patient fails that is failure of medical management भनेर we have to approach for surgery है त अब contraindications धेरै कुराहरु हुन्छ एब्सोल्युट र रिलेटिभ contraindication भयो हैन methotrexate को contraindication जे हो एब्सोल्युट contraindication and relative contraindications चाहिँ यो सेम नै हो सो म यो स्लाइड को डिटेलमा गइन मेमोराइज गर्ने कुराहरु हो यो तपाईहरुले बुकमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ एब्सोल्युट contraindication भनेको अब इन्ट्रायुट्राइनमा दिने भएन एक्टिभ पल्मोनरी डिजीज मेन भनेको हेपाटिक डिस्फंक्सन याद गर्नु पर्यो है त हेपाटिक डिस्फंक्सनमा दिनु भएन रप्चर्ड हेमोडाइनामिकली अनस्टेबलमा दिनु भएन इम्युनोडेफिसियन्सी एनिमिया ल्युकोपेनिया थ्रोम्बोसाइटोपेनियाहरुमा दिनु भएन है त सो अब क्वेशन आन्सरमै जाम यो भन्दा थ्योरी भन्दा पनि थ्योरी बुकहरुमा पनि धेरै भइरहेको हुन्छ अहिले सर आइडिया मात्रै दिएको हो है अब चाहिँ एक्टिभ क्वेशन आन्सर सेसनमा जानु पर्छ अनि डिस्कस पनि गर्दै जाम है त
Next question is, what is the treatment of choice in unruptured ectopic pregnancy with serum beta HCG titer 2000 international unit per ml? Single dose methotrexate, double dose methotrexate, expected management, laparoscopic salpingectomy. यहाँ के छ त patient stable छ, the ectopic pregnancy is unruptured, serum beta HCG is 2000 per ml. So अब यसको डिटरमाइनिङ फ्याक्टर के हो त हेमोडाइनामिकली स्टेबल पेशेन्ट छ बीटा एचसीजी तपाईलाई दिएको छ अब के गर्ने मेडिकल गर्ने कि एक्सपेक्टेड गर्ने कि ल्याप्रोस्कोपीमा जाने साल्फिन्जेक्टोमीमा जाने कसैले भन्न सक्नुहुन्छ सिरम बीटा एचसीजी तपाईको लेस देन उस छ भने 5000 छ र अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी छ भने वी अलवेज गो फर सिंगल डोज मेथोट्रेक्सेट है त अब यसपछि सिंगल डोज दिएपछि डे 4 मा र डे 7 मा हामीले बीटा एचसीजी हेर्छौं अनि त्यसको सिरियल डिक्लाइन चाहिँ मोर देन 15% छ या लेस देन 15% छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले रिपिट डोज दिने कि नदिने डिसाइड गर्छौं है त सो सिंगल डोज मेथोट्रेक्सेट हियर इज द करेक्ट आन्सर Diagnostic criteria for primary abdominal pregnancy is यो कसैले सुन्नु भएको छ यो क्राइटेरियाहरुको नाम स्पिकलबर्ग क्राइटेरिया रुबिन्स क्राइटेरिया स्टडफोर्ड क्राइटेरिया और रिग्लिस क्राइटेरिया क्राइटेरिया मात्र सोधा थियो तपाईहरुलाई पहिलाको एमसीक्यू मा सोधा छ एनएमसीएलई मै कसैले भन्न सक्नुहुन्छ थाहा छ कसैलाई च्याटमा लेखे हुन्छ बोल्न अप्ठ्यारो लाग्यो भने Okay, Studford criteria is the correct answer, right? You abdominal pregnancy, cervical pregnancy, or ovarian pregnancy are different diagnostic criteria. So, अब यिनीहरुको डिटेल्स चाहिँ तपाईहरुलाई क्राइटेरियाको भित्र त चाहिँदैन तर नाम चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त abdominal pregnancy को लागि Studford criteria, ovarian को लागि Spiegelberg criteria, ovarian चाहिँ अझ बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ धेरै सोध्छ cervical pregnancy को लागि चाहिँ Rubin's criteria है त Next question. The most dangerous site of ectopic pregnancy is A. Ampulla, B. Interstitium, C. Fimria, D. Isthmus. कसैले भन्न सक्नुहुन्छ यसको आन्सर भन्नुस् त भर्खर हामीले डिस्कस गरेकै कुराहरु हो मोस्ट डेन्जरस साइट कुन हो त Isthmus. Okay, very good. Isthmus चाहिँ सबसे narrowest part हो सबसे early rupture हुन्छ भनेर थियौं है हामीले so isthmus is the most dangerous site of ectopic pregnancy ampulla मा भएन फिम्रिया मा धेरै जसो ट्युबल अबोर्सन नै हुन्छ इंटरस्टिटियम मा धेरै लामो समयसम्म रहिरहन्छ isthmus मा चाहिँ rupture early चाहिँ हुन्छ है त Which of the following is not an indication for expectant management in ectopic pregnancy? Beta HCG less than 2000 sorry, beta HCG less than 2000 international units, decreasing level of beta HCG, site of pregnancy, size of ectopic pregnancy less than 5 centimeter, or unruptured ectopic pregnancy. Anyone? 2000 होला यो माथिको discuss करूं sorry C okay very good size of ectopic pregnancy less than 5 centimeters चाहिँ होइन है beta HCG less than 2000 we can go for expectant management है त decreasing छ भने पनि we can go for expectant management unruptured that is hemodynamically stable we can go for expectant management but if the size of ectopic pregnancy is less than 5 centimeter हाम्रो कट अफ कति हो त 3.5 centimeter है त so it is not an indication for expectant management very good next question मा जाम है Dose of methotrexate in single and multi-dose protocol for ectopic pregnancy is 50 mg per meter square, 1 mg per kg, 100 mg per meter square, 1 mg per kg, 50 mg per meter square, 1 mg per kg, 100 mg per meter square, 0.1 mg per kg. कसैलाई थाहा छ
अघि मैले स्लाइडमा पनि देखाएको थिएँ कतिको याद गर्नुभयो एनीवन च्याटमा लेखे पनि हुन्छ ओके द डोज इज 50 mg per kg and 1 mg per kg एकदमै सजिलो छ सिंगल डोज प्रोटोकल भनेको अघि हामीले भनेको जस्तै डे 1 मा दिने त्यसपछि सिरियल बिटा एसिजी मोनिटर मात्रै गर्ने मल्टी डोज प्रोटोकल भनेको चाहिँ डे 1 3 5 र 7 मा दिने विथ ल्युकोभोरिन रेस्क्यु ल्युकोभोरिन चाहिँ तपाईको डे 2 4 6 र 8 मा दिने दैट इज मल्टी डोज प्रोटोकल है त तर युजुअली हामीले फलो गर्ने भनेको सिंगल डोज प्रोटोकल हो र द डोज इज 50 mg per meter square or 1 mg per kg है त ओके यो क्वेशन सबैलाई आन्सर गरौँ है त A 20 years old lady is brought to the ER with BP of 70 by 40 millimeter of mercury, pulse rate 120 beats per minute, and a positive urine pregnancy test. She should be laparoscopy, C. Cholecystectomy, D. Resuscitation and medical management. यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो ल यसको आन्सर चाहिँ भन्नु होला ल कसैले भन्न सक्नुहुन्छ ओके कसले आन्सर गर्नुभयो डी okay resuscitation no can we go for resuscitation and medical management in this case no हेर्नु छ यो पेशेन्ट ER मा आएको छ BP 70 by 40 छ है she is tachycardic 120 per minute छ and she is hemodynamically unstable भन्ने देखाउँछ यसले BP हेर्नु 70 by 40 pulse rate she is tachycardic most probably she is in shock and she has a positive urine pregnancy test right so shock ma bhako patient lai we do not go for medical management we go for resuscitation that is wide bore cannula open garnu paryo blood arrange garnu paryo IV fluid dinu paryo then we rush for immediate laparotomy it means that there is ongoing blood loss हैन जतिखेरसम्म हामीले सोर्स कन्ट्रोल गर्दैनौं ब्लिडिङ को there is no role for medical management अघि नै हामीले कन्ट्राइन्डिकेसन मा पनि भनिसक्यौं हैन medical management is contraindicated in case of hemodynamically unstable patient so the answer here is immediate laparotomy है त यस्तोमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनुस् है laparoscopy कहिले गर्न सकिन्छ if the patient had been hemodynamically stable and facilities छ भने laparoscopy immediate सकिन्छ भने बरु गर्न सकिन्छ हैन तर we have to control the source of bleeding so the management here is immediate laparotomy right next slide मा जाम A 20 years lady present with 8 weeks amenorrhea with pain over the left lower abdomen. On ultrasonography, there was thick endometrium with mass in left adnexa. The most probable diagnosis is A. Ectopic pregnancy, B. Twisted dermoid cyst, C. Tubo-ovarian mass, D. hydrosalpinx. अभी तो सबैले भन्नुहुन्छ होला के हो त आन्सर त्यो त भन्नु पर्यो ए एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी यो त obvious त केही पनि छैन हैन यत्रो स्लाइडे सबै यही पढाएको छ there is a thick endometrium which is a यो यसले के इन्डिकेट गर्छ त डेसिडुअल रिएक्सन हैन मास त लेफ्ट एडनेक्सामा हेर्दाखेरि एमेनोरिया लिएर आछ until proven otherwise this is ectopic pregnancy है त यो बाकी सबै तपाईको ओभरियन मास ट्युब ओभरियन मास को कजहरु हो तर देयर इज नो एमेनोरिया इन दिस केसेस सो अनलेस प्रूवन अदरवाइज एमेनोरिया विथ एडनेक्सल मास इज अलवेज ectopic pregnancy है त कन्फ्युज नहुनु होला है finding on color doppler in tubal ectopic is or are area stellar reaction enhanced blood flow pattern in the uterus ring of fire pattern or all of the above color doppler मा के देखिन्छ मैले अघि चित्र पनि देखाएको छु तपाईहरुलाई पिक्चर पनि देखाएको छु के देखिन्छ कलर डप्लर इन ट्युबल एक्टोपिक डप्लर के को लागि गर्ने ओके नट अल अफ द अबव ट्युबल एक्टोपिक मा तपाईले अघि नै मैले पिक्चर पनि देखाएको थिए कति जनाले याद गर्नु भयो कि भएन हैन रिङ को वरिपरि भास्कुलारिटीहरु देख्नु भएको थियो रिङ अफ फायर अपीयरेन्स भनेर मैले अघि देखाएको थिए नि
enhanced blood flow pattern of uterus होइन color doppler मा always ring of fire ectopic ring of fire यो चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनुस् है enhanced so see ring of fire pattern is the correct answer है all of the above किन हैन enhanced blood flow pattern in the uterus यो चाहिँ तपाईको normal intrauterine pregnancy मा देखिन्छ stellar reaction is a form of ectopic pregnancy तर यो is a finding of ectopic pregnancy तर this is not finding in color doppler है त ring of fire pattern adnexa मा तपाईको mass छ doppler गर्दाखेरि वरिपरि vessels हरु देखिन्छ red and blue vessels हरु देखिन्छ भने that is ring of fire pattern and it is a sign of ectopic pregnancy ring of fire देखि बित्तिकै ectopic है त्यसमा डाउट हुनु भयो है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है high chance of rupture is seen in which ectopic pregnancy यो मैले थर्ड टाइम सोधिरहेको छु यो क्वेशन है त ampulla isthmus interstitium femia हेर्नुस् त high chance of rupture is seen in which ectopic pregnancy ampulla isthmus कुन रप्चर हुन्छ अघि देखि पढेको हामीले एनीवन कसैले बोल्दैन त ओ भन्नुस् लेखे पनि हुन्छ बोले पनि हुन्छ तर इन्टरेक्ट चाहिँ गर्नु पर्यो है त यो क्वेशन त भन्नै पर्छ अब यो थर्ड टाइम सोधेको मैले बी इस्थमिक प्रेग्नेन्सी ओके भेरी गुड इस्थमस अघि नै पनि देखाए मैले हैन इस्थमस रप्चर यो यादै गर्नु है इंटरस्टिटियल र एंगुलर प्रेग्नेन्सी छुटाउने इस्थमसमा रप्चरको चान्स बढी हुन्छ मोस्ट कमन साइट इज एम्पुला फिम्रियामा ट्युबल अबोर्सन्स धेरै हुन्छ है त यस इस्थमस इज द करेक्ट आन्सर उज्जवल अमिशा भेरी गुड Okay, next slide, Maza. Which of the following is not used in medical management of unruptured tubal pregnancy? Medical management ma use no huni drugs se भन्नु पर्यो है त A potassium chloride, B methotrexate, C actinomycin, D oxytocin. अघि नै पनि हामीले डिस्कस गर्यौं हैन ओके oxytocin उज्जवल जी ठीक छ अरु कसैले आन्सर किन भन्नुस् त पोटासियम क्लोराइड युज गर्न मिल्छ पोटासियम क्लोराइड युज गर्न मिल्छ है पोटासियम क्लोराइड मेथोट्रेक्सेट एक्टिनोमाइसिन यिनीहरु सबै चाहिँ तपाईको लोकली पनि दिन मिल्छ ल्याप्रोस्कोपी गरेर मासमा पनि इन्जेक्ट गर्न मिल्छ हैन सिस्टेमिकली मेथोट्रेक्सेट दिन सकिहाल्छ भनिहाल्यो अक्सिटोसिन इज नट युज्ड फर टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी यो कुनै oxytocin is the correct answer here है त it is not used in medical management of unruptured tubal pregnancy next slide ma जाऊं the dose of anti-D for alloimmunization in case of treated ectopic pregnancy is A 50 microgram B 75 microgram C 100 microgram D 150 microgram यो मैले अघि भनिन तपाईहरुलाई रप्चर्ड एक्टोपिक छ या एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी छ भने पनि हामीले आरएच नेगेटिभ पेशेन्टहरुमा एन्टी डी चाहिँ दिनुपर्छ है त प्रोग्राम चाहिँ दिनुपर्छ हैन अब डोज चाहिँ कसले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई अबोर्सनमा पनि दिनुपर्छ हैन उसमा पनि दिनुपर्छ के रे एक्टोपिकमा पनि दिनुपर्छ त डोज कसले भन्न सक्नुहुन्छ डी भन्नुभएको कसले भनेको डी उज्जवलहरुले डी भन्नुभएको उज्जवल राजहरुले ओके डी हैन है 50 माइक्रोग्राम दिन्छ ल 50 हो 50 not 75 50 माइक्रोग्राम दिन्छ है त यसमा त मेमोराइज मात्रै गर्ने हो सो यसमा खासै डिस्कसनको कुरा भएन 50 दिने हो है ओके थ्यांक यू अहिलेलाई स्लाइडहरु मेरो यति नै हो क्वेशन्सहरु यति नै हो हैन तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दा ओर्दा कुनै कन्फ्युजिङ लागेको एक्टोपिक क्वेशन छ त्यस्तो कुनै या आजको क्लासमा नबुझ्नु भएको के छ त्यस्तो केही छ भने सोधौं हैन
होइन भने चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्ने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले यति पढाएँ होइन आज तपाईँहरूले अब एक्टोपिकको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो या अझ राम्रो ब्लिडिङ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर या ब्लिडिङ इन फर्स्ट के अरे अर्ली प्रेग्नेन्सीको एमसिक्यूहरू चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अबोर्सन प्लस एक्टोपिक दुइटै कभर हुन्छ होइन अनि कन्फ्युजिङ क्वेसनहरू त्यहाँबाट निस्किन्छ कि अहिले हेर्दा त सबै सर आउला जस्तो लाग्छ होइन प्रेग्नेन्ट वुमनमा चाहिँ पिएच अफ भजाइना ओके अब यो क्वेसनहरू चाहिँ डिस्कस गर्दै जाने हो है अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एक्टोपिकमा ऊ गर्दै जानुभयो भने चाहिँ क्वेसन जे कन्फ्युजन आउँछ त्यो चाहिँ सोध्दै जाने हो म अहिले आउँछु होइन पिएच वाला कुराहरूमा तपाईँले अरू यो एक्टोपिक रिलेटेड चाहिँ कुनै क्वेसन छ कि छैन छैन भने यो क्वेसनको डिस्कस गर्छु ल पिएच अफ भजाइना चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिक्रिज हुन्छ है मोर देन 4.5 हुनुपर्ने अरू बेलामा चाहिँ यो चाहिँ 3.8 3.5देखि 4 जस्तोसम्म हुन्छ है त 3.5 to 4.5 ओके द्याट इज द करेक्ट एन्सर होइन यो चाहिँ युजली डिक्रिज हुन्छ ल अरू बेला भन्दा अरू कसैलाई कुनै क्वेसन छ अब यो किन हुन्छ के हुन्छ यो चाहिँ मैले सबै तपाईँहरूलाई पछि नर्मल फिजियोलोजीहरू पढाउँदाखेरि मैले डिटेलमा आउँछु होइन अहिलेलाई चाहिँ जे टपिक छ त्यसमा स्टिक गरौँ है अरू एकदमै कन्फ्युजन के छ भने चाहिँ सोधौँ नभए भने चाहिँ यो अर्को सब्सिक्वेन्ट क्लासहरूमा चाहिँ मैले फिजियोलोजीहरू डिस्कस गर्दाखेरि किन हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु है त अरू केही क्वेसन छ तपाईँहरूलाई ब्लिडिङहरू रिलेटेड एक्टोपिक रिलेटेड कुनै फेस गर्नु भएको छ भने भन्नुहोस् त छैन भने आजलाई क्लास कन्क्लुड गरौँ होला नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ आजको क्लासको एक्युट एपेन्डिसाइटिस एन्ड अक्युट एन्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी क्लिनिकली ओके यो दुइटैमा तपाईँको कस्तो हुन्छ त पेसेन्ट चाहिँ अब अक्युट एपेन्डिसाइटिसमा राइट इलियाक फोसा पेन लिएर आउला होइन एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा पनि इप्सिल्याटरल छ भने राइट इलियाक फोसा पेन लिएर आउला तर एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी छ भने साइन्स अफ हेमोपेरिटोनियमहरू देख्न सकिन्छ होइन द पेसेन्ट मे बी इन पेन अब जेनरलाइज एब्डोमिनल टेन्डरनेस हुनसक्छ पाल्पेसन गर्दाखेरि पर एब्डोमिनली पर स्पेकुलम एक्जामिनेसन देयर माइट बी ब्लिडिङ पर भजाइनल एक्जामिनेसनमा चाहिँ युट्राइन साइज स्लाइटली इन्क्रिज हुनसक्छ या नर्मल हुनसक्छ र एडनेक्सल फुलनेस या एडनेक्सल मास वी क्यान फाइन्ड है त तर राइट इलियाक फोसा पेन लिएर आएको सबै पेसेन्ट एक्टोपिक चाहिँ हुँदैन अनि एक्टोपिकमा अर्को भनेको प्रिसिडिङ हिस्ट्री अफ एमेनोरिया पनि हुन्छ है त तर एक्युट एपेन्डिसाइटिसमा के हुन्छ त तपाईँको पहिला पेरिअम्बिलिकल पेन माइग्रेटिङ पेन हुन्छ राइट इलियाक फोसामा जान्छ होइन टिपिकल हिस्ट्री हुन्छ फिभर हुनसक्छ हेमोपेरिटोनियमको साइन्स एन्ड सिम्पटम्स नहुनसक्छ होइन टेन्डरनेस या एडनेक्सल मास नहुनसक्छ त्यसपछि हामी जान्छौँ के त युएससीमा अल्ट्रासोनोग्राफिकल्ली पनि तपाईँको अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी छ भने वी क्यान भिजुलाइज एन के अरे एडनेक्सल मास होइन टिभीएसमा मास देखिन सक्छ जेस्टेसनल स्याक देखिन सक्छ रिङ अफ फायर अपियरेन्स आउन सक्छ युपिटी पोजिटिभ हुन्छ होइन तर राइट इलियाक एपेन्डिसाइटिसमा यो फिचर्सहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है त यो दुईटा नै हो मेजर डिफ्रेन्सिएटिङ फिचर हिस्ट्री वाइज एक्जामिनेसन वाइज र इमेजिङ वाइज चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउनु है अरू केही छ क्वेसन छ भने भनौँ लेखौँ है डिस्कस गर्दा राम्रो के छ कसैलाई सोध्नुपर्ने एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा पिभी ब्लिडिङ किन हुन्छ त कसैलाई थाहा छ भन्न सक्नुहुन्छ एनीवान पिभी ब्लिडिङ किन हुने भन्नुहोस् त थाहा भएन ओके एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भए पनि होइन हर्मोनल चेन्जेसले गर्दाखेरि
एन्डोमेट्रियम चाहिँ प्रोलिफरेटिभ चेन्जेसहरू आउने डेसिडुअल रियाक्सनहरू आउने चाहिँ हुनसक्छ कि जुन नर्मल प्रेग्नेन्सीको हर्मोन्स हुन्छ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा पनि बढ्छ नट इन द एक्चुअल अमाउन्ट अफ इन्ट्रायुट्राइन प्रेग्नेन्सी बट एक्टोपिकमा पनि सर्टेन लेभलसम्म चाहिँ त्यो हर्मोन्सहरू चाहिँ इन्क्रिज भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि प्रोलिफरेटिभ चेन्जेस आउन सक्छ एन्डोमेट्रियममा डेसिडुअल रियाक्सन हुनसक्छ र डेसिडुआको जुन कास्ट हुन्छ त्यो चाहिँ पार्सियली सेपरेट हुने हुँदाखेरि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा ब्लिडिङ हुन्छ है त यो ट्रिक क्वेसन हो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ त्यो चाहिँ याद गर्नु होला अब के गर्नुस् भन्दाखेरि आज चाहिँ बेलुका बसेर या आज भोलिमा तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ के हुन्छ कन्फ्युजन यसको क्वेसनहरु के हुन्छ टिपेर राख्नुस् नेक्स्ट सेसनमा लास्ट 15 मिनेट्स क्वेसन आन्सर डिस्कसन राखौँला त्यसमा चाहिँ डिस्कस गर्दै जाम है मिनवाइल प्र्याक्टिस क्वेसनहरु चाहिँ जति सक्यो त्यति नै धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस् है त ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन भने आज क्लास मैले यही एन्ड गरे है Thank you so much everyone for joining. Next session ma chai feri discussion huncha hai ta. Thank you. Thank you. Thank you Didi for class. Our next class will be on orthopedics bone tumors. It will start in soon 5 minutes. It will start in 5 minutes. Right?